Okay guys, our next topic is measurement of economic development. Okay, so ஒரு economic development எந்தெந்த factors வச்சு measure பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம். ஓகேவா? The first thing is GNP, gross national product. So these are the few criteria, few factors that measure the economic development. Okay, so as I already told you, GNP is the total market value of all the final goods and services that is produced in a year, produced in a country within a year. இல்லையா, ஒரு goods and services வந்து ஒரு பர்டிகுலர் இயருக்கு வந்து எவ்வளோ வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க, ப்ளஸ் ஒரு சிட்டிசன்ஸோட டோட்டல் இன்கம். ஓகே, அண்ட் all the income that is coming from abroad. Okay, so that is called as GNP. Okay, remember GNP is the total market value of all the final goods and services that is produced in a country or in a nation within a particular period of time. Okay, plus the income earned by the citizens and also the income that is coming from abroad. Okay, the import and the exports pandradhanaala we will get some income from abroad, so that is also included in GNP. Okay, so GNP வந்து it is one of the measure. ஜிஎன்பி வச்சு வந்து நம்ம வந்து ஒரு கண்ட்ரி வந்து டெவலப்பிங்காக இருக்கா அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம மெஷர் பண்ண முடியும். ஸோ ஜிஎன்பி இண்டிகேட்ஸ் ஹையர் ஜிஎன்பி மீன்ஸ் ஹையர் குவாலிட்டி ஆஃப் லிவிங் and also higher standard of living. Okay, so GNP is one of the factor that decides the economic development. And coming to GNP per capita income, okay, this relates to increase in the per capita real income of the economy over a long period. Okay, so ஒரு long period வந்து ஒரு எக்கானமியோட per capita real income வந்து increase இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு வந்து நம்ம பார்க்குறது தான் GNP per capita income. This indicator of economic growth emphasize that for economic development that increases in the real per capita income should be higher than the growth of rate of population. Okay, so in the per capita income, in the GNP per capita income வந்து எதை இண்டிகேட் பண்ணணும்னா only per capita income தான் கம்பேர் டு பாப்புலேஷன் per capita income வந்து அதிகமாக இருக்கணும். ஓகே, ஸோ growth in population வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கணும். ஸோ this indicates the real per capita income. Okay, and coming to welfare. Okay, so welfare, economic development is regarded as a process whereby there is an increase in consumption. வெல்ஃபேர்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஷார்ட் பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக கன்சம்ஷன் கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸோட கன்சம்ஷன் வந்து எந்த கண்ட்ரியில் அதிகமாக இருக்கோ அங்கே வந்து நிறைய வெல்ஃபேர் இருக்குது அப்படின்னு. அதிகமாக இந்த சென்ஸ் எல்லாருக்குமே வந்து இந்த பேசிக் நீட்ஸ் வந்து கன்சியூம் பண்ணுறதுக்கான சான்சஸ் எல்லாருக்குமே ஈக்குவலாக இருக்கணும். ஓகே, ஸோ வென் தெர் இஸ் எ ஈக்குவல் கன்சம்ஷன் ஆஃப் கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் இஸ் அது என்ன இண்டிகேட் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இம்ப்ரூவ்ட் இன் ஹெல்த், லிட்ரஸி அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங் வந்து இண்டிகேட் பண்ணுது. ஓகே, ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் வெல்ஃபேர். அண்ட் கமிங் டு சோஷியல் இண்டிகேட்டர்ஸ். ஓகே, சோஷியல் இண்டிகேட்டர்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பேசிக் நீட்ஸ் எல்லாம் தான், பேசிக் நீட்ஸ் ஆஃப் த பீப்புள் தான் வந்து சோஷியல் இண்டிகேட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இன் தட் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஹெல்த், எஜுகேஷன், ஃபுட், வாட்டர், சானிடேஷன், ஹவுசிங் ஃபெசிலிட்டி, செக் த சோஷியல் பேக்வேர்ட்னஸ். ஓகே, ஸோ இந்த ஒரு பேசிக் நீட்ஸ் எல்லாம் வந்து கம்மியாக இருக்குன்னா தட் இண்டிகேட்ஸ் that particular country is in a backward condition. Okay, so these are the few economic factors, few measurements that is used to measure the economic development. Okay, and coming to economic and non-economic factors. Okay, so in the economic development வந்து நம்ம வந்து based on two factors வந்து decide பண்ணுவோம். First one is economic factors and another one is non-economic factors. Under economic factors we have few factors. Let us discuss one by one. First one is natural resources. Okay, so coming to natural resources, ஒரு country வந்து நல்ல ஒரு செழிப்பாக இருக்குது அப்படின்னா இதுக்கு என்ன மீனிங், நிறைய abundant natural resources வந்து நிறையவே அதிகமாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ யூஸிங் தட் நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ் தே கேன் டெவலப் தேர் எக்கனாமிக் சிச்சுவேஷன்ஸ். ஓகே, ஆனால் கொஞ்சம் கண்ட்ரீஸில் பார்த்தீங்கன்னா லைக் சைனா, அவங்களுக்கு வந்து ஜப்பான் அண்ட் சைனா, அவங்களுக்கு வந்து இந்த நேச்சுரல் ரிசோர்ஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருந்தாலும் தேர் இம்போர்ட்டிங் ஃப்ரம் அதர் கண்ட்ரீஸ். ஓகே, ஸோ தேர் இம்போர்ட்டிங் தேர் அதர் கண்ட்ரீஸ், ஸ்டில் தே ஆர் டெவலப்டு கண்ட்ரி தேன் அவர் இந்தியா. ஸோ இந்தியா இஸ் one of the richest country in natural resources. Okay, natural resources ரொம்ப abundant கிடைக்கிற country வந்து இந்தியா. But still we are in backward condition when compared to the Japan. Okay, so ஜப்பானுக்கு வந்து ரொம்ப அதிகமாக இல்லைனாலும் அவங்க இம்போர்ட் பண்ணி வந்து ஒரு ஃபாஸ்டர் க்ரோத் ரேட் வந்து அச்சீவ் பண்ணுறாங்க. வேறஸ் அவர் இந்தியா ஸ்டில் we have
although we are having a lot of natural resources, but we are lagging behind in many fields. Okay, so that is a natural resource. Natural resources is one of the main main factor that decides the whether it is developed country or underdeveloped country. Okay, so capital formation அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ கேபிட்டல் ஃபார்மேஷனாக நம்ம வந்து ஆல்ரெடி நம்மக்கிட்ட இருக்க ஸ்டாக்கை வந்து இன்னும் அதிகமாக ஆட் பண்ணுறது, அதிகமாக வந்து கேபிட்டல் ஆட் பண்ணுறது தான் கேபிட்டல் ஃபார்மேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ கேபிட்டல் ஃபார்மேஷன் நமக்கு 2 டைப்ஸ் இருக்குது, டேஞ்சிபிள் அண்ட் இன்டேஞ்சிபிள். ஓகே, ஸோ டேஞ்சிபிள்னா இன்க்ரீஸ் இன் பிளான்ஸ் அண்ட் மிஷினரிஸ். ஓகே, whereas intangible means rich in health, education and resources. Okay, so capital formation எதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா to increase the productivity of the labor அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஒரு லேபரோட ப்ரொடக்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு லேபரோட ப்ரொடக்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து அங்கே ப்ரொடக்டிவிட்டி அதிகமாக இருக்கும் அண்ட் ஆல்சோ இன்கம் ஆல்சோ அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, ஸோ இட் ஃபெசிலிட்டேட்ஸ் தி அடாப்ஷன் ஆஃப் அட்வான்ஸ்ட் டெக்னிக்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் இட் லீட்ஸ் டு பெட்டர் யூட்டிலைசேஷன் ஆஃப் நேச்சுரல். ஸோ ஒரு நிறைய கேபிட்டல் ஒரு கண்ட்ரியில் இருக்குது அப்படின்னா வந்து அங்கே வந்து அட்வான்ஸ்டு டெக்னிக் இருக்கும், லைக் இன்க்ரீஸ்டு இன்கம், ப்ரொடக்டிவிட்டி ஆஃப் த லேபர் அண்ட் வி கேன் சி தி இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் எக்ஸ்பேன்ஷன் இருக்கும். ஓகே, ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து எல்லாமே ஒரு ஃபேவரபிள் கண்டிஷன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ தட் இஸ் அபவுட் கேபிட்டல் ஃபார்மேஷன். ஸோ கேபிட்டல் ஃபார்மேஷன் இஸ் ஒன் ஆஃப் த essential factor for the economic progress. Okay, and coming to a third one, size of the market. Okay, so large size of the market should stimulate production, increase in employment and raise the natural per capita income. So இந்த மார்க்கெட் சைஸ் வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்குது அப்படின்னா அதோட மீனிங் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொடக்ஷன் வந்து அதிகமாக இருக்கும். ஓகே, அண்ட் ஆல்சோ எம்ப்ளாய்மெண்ட்டும் கூட அதிகமாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் வை டெவலப்டு கண்ட்ரிஸ் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட மார்க்கெட் சைஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறாங்க த்ரூ வெளிநாட்டிலையும் வந்து அவங்களோட பிஸ்னஸ் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ தட் இஸ் அ ரீசன். ஒன்ஸ் வந்து அவங்க மார்க்கெட் வந்து பெருசாக இருக்குது அப்படின்னா வந்து அவங்களோட எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நிறையா இருக்கும், இன்கம் அதிகமாக இருக்கும் அண்ட் ஆல்சோ தேர் பர் கேபிட்டா இன்கம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த டெவலப்டு கண்ட்ரிஸ் ஆர் இன்க்ரீசிங் தேர் மார்க்கெட் த்ரூ WTO, World Trade Organizations. Okay, and structural changes. Coming to the structural changes, structural change refers to change in the occupational structure of the economy. Okay, so any economy of a country is generally divided into 3 basic sectors. So structural economy, we have 3 basic sectors. உங்களுக்கு ஆல்ரெடி நல்லாவே தெரியும், primary, secondary and tertiary sectors. Under primary sector we have all agriculture, animal husbandry, forestry, etc. Whereas under secondary sector we have industrial production, constructions. And coming to tertiary we have trade, banking and commerce. Okay, so any economy which is predominantly agriculture tends to remain backward. ஓகே, ஸோ அக்ரிகல்ச்சர் எந்த கண்ட்ரியாக இருந்தாலும் அக்ரிகல்ச்சரை பேஸ் பண்ணி நிறைய டிபெண்ட் ஆகிறாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டேக் அன் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் அவர் ஓன் கண்ட்ரி இந்தியா. ஸோ 80% ஆஃப் இன்கம் அண்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இஸ் பேஸ்ட் அப்பான் அவர் அக்ரிகல்ச்சர். ஓகே, ஸோ அதிகமாக அக்ரிகல்ச்சர் மேலே டிபெண்ட் ஆகிருக்க அக்ரிகல்ச்சர் மேலே மட்டும் டிபெண்ட் ஆகிற கண்ட்ரி வந்து இன்னும் பேக்வேர்ட் கண்டிஷனில் தான் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ improvement in both all the 3 sectors is very important factor for economic progress. Okay, and coming to financial system. Financial system implies the existence of an efficient and organized banking. ஒரு கண்ட்ரிக்கு வந்து ஒரு ஆர்கனைஸ்டு பேங்கிங் சிஸ்டம் இருக்குது. ஓகே, ஒரு ஈஸியாக வந்து இந்த இப்போ வந்து லைக் எல்லாருக்குமே வந்து பேங்கிங் சிஸ்டம் வந்து அவைலபிளாக இருக்கணும், இல்லை லோன்ஸ் வந்து அவைலபிளாக இருக்கணும். இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஆர்கனைஸ்டு பேங்கிங் சிஸ்டம் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் எனி எக்கனாமிக் ப்ரோக்ரஸ். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் அ திங். அண்ட் கமிங் டு மார்க்கெட்டபிள் சர்ப்ளஸ். சர்ப்ளஸ்னால் என்ன? அதிகம் இல்லையா, அடிஷனாக வந்து இருக்கிறது தான் வந்து சர்ப்ளஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். நமக்கு தேவையானது போய் நமக்கு அதிகமாக இருக்குது, அந்த ஒரு கண்டிஷன் என்ன சொல்லுவாங்க, மார்க்கெட் சர்ப்ளஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ நம்ம வந்து கன்சம்ஷன் நீட்ஸ் எல்லாமே நம்ம சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிக்கிட்டு நமக்கு இருக்கிற எக்ஸ்ட்ரா யூனிட்ஸ், எக்ஸ்ட்ரா குவான்டிட்டி வந்து நம்ம கொண்டு போய் என்ன பண்ணலாம், மார்க்கெட்டில் வந்து விற்றுக்கலாம். we can sell in the market. This gives an extra income. Okay, இதனால் என்ன ஆகுது, மார்க்கெட் சர்ப்ளஸ்னால என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா it increases the purchasing power and employment opportunities increase ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது and output also increase ஆகும். Okay, so the country as a result of will developed because of increase in national income. Okay, once வந்து இந்த employment opportunities output நம்மளோட கண்ட்ரியோட அவுட்புட் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுனாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக நேஷனல் இன்கமும் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் அபவுட் மார்க்கெட்டபிள் சர்ப்ளஸ். அண்ட் கமிங் டு ஃபாரின் ட்ரேட். Foreign trade is one of the important concept in economic progress. எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி நம்மளோட மார்க்கெட் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிட்டாலுமே ஆட்டோமேட்டிக்கலாக வந்து நமக்கு வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட கண்ட்ரியோட per capita இன்கம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ இட் ஹேஸ் a huge foreign exchange reserve. நமக்கு வந்து ஃபாரின் ட்ரேட் இருந்துச்சுன்னா நமக்கு வந்து ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரிசர்வ்ஸ் வந்து நிறையாவே இருக்கும் அண்ட் ஸ்டேபிள் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் வந்து இருக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. ஓகே, அண்ட் கமிங் டு எக்கனாமிக் சிஸ்டம்.
ஸோ எக்கனாமிக் சிஸ்டம்னால நம்ம வந்து லேசர் ஃபேர் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் நம்ம படிச்சிருப்போம். வேர் தேர் ஒன்ட் பி எனி ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் ஃப்ரம் எனி கவர்மெண்ட். ஓகே, எந்த ஒரு கண்ட்ரோலும் ஒரு எக்ஸ்டர்னல் எந்த ஒரு கண்ட்ரோல் இல்லாதப்ப என்ன ஆகும், நமக்கு வந்து ஃப்ரீ மார்க்கெட் வந்து நம்ம அடாப்ட் பண்ண முடியும், ஈஸியாக வந்து இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட் பண்ண முடியும். இதனால் என்ன ஆகும் பண்ணுறதுன்னா நம்மளோட இன்கம் வந்து அதிகமாகிற சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ ஓகே, இது வந்து எல்லா கண்ட்ரீஸ்க்கும் அப்ளை ஆகாது. ஓகே, ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இல்லாமல் வந்து ஒரு சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கொண்டு வரது வந்து எல்லா கண்ட்ரீஸ்க்கும் பாசிபிளாக இருக்காது. இட் இஸ் ஓன்லி அப்ளிகபிள் ஃபார் few countries. Okay, and coming to next one, these are all the few economic factors. Okay, and coming to non-economic factors, the first one is human resource. Okay, so human resource அப்படினாலே வந்து increase in productivity of human. ஸோ நம்மளோட ஹியூமன் பீங்ஸோட ப்ராடக்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா, ஸோ தேர் இஸ் இஸ் சர்க்குலர் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் எக்கனாமிக் க்ரோத். ஓகே, இந்த ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட்டுக்கும் அண்ட் எக்கனாமிக் க்ரோத்துக்கும் வந்து ஒரு சர்க்குலர் டெவலப்மெண்ட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நமக்கு வந்து இப்போ ஒரு நல்ல எஜுகேட்டட் ஸ்கில்டு லேபர் கிடைச்சாங்கனாலே என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நமக்கு வந்து நிறைய டைம் சேவ் ஆகும், இல்லை எந்த ஒரு மிஸ்டேக்ஸும் நடக்காது. இதனால் என்ன ஆகும், நம்மளோட ப்ரொடக்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஓகேவா, ஸோ தட் இஸ் அ திங், and thereby we can increase our economic growth. Okay, so human capital formation is a process of increasing ஒரு ஹியூமன் கேபிட்டல் ஃபார்மேஷன், ஒரு நல்ல ஸ்கில்டு லேபர்ஸ், நல்ல நாலேஜபிள் எஜுகேட்டட் லேபர்ஸ் கிடைச்சாலும் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வந்து we can see increase in knowledge, skills and productive capacity of the people. Okay, ஒரு பர்சன் ஸ்கில்ட் அண்ட் நாலேஜபிள் இருந்தாலே he can train hundreds of other labors. Okay, so in this way we can increase our human resource. Okay, and coming to technical know-how அப்படின்னு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, as is the scientific and technical knowledge advances, more and more sophisticated techniques steadily raise the productivity levels. இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சரில் வந்து நிறைய வந்து இல்லை கையிலேயே இல்லை மாடு வச்சு நம்ம வந்து நிறையா ப்ராசஸை பண்ணிகிட்ருப்போம். ஆனால் இப்போ வந்து எல்லாத்துக்குமே வந்து மெஷின்ஸ் வந்துருச்சு, நிறைய டெக்னிக்ஸ் இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்கு. இதனால் என்ன ஆகும், விளைச்சல் வந்து அதிகமாக இருக்கும் இல்லையா. ஸோ கம்மி டைமில் வந்து நிறைய ப்ரொடக்ஷன் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். திஸ் ஆட்டோமேட்டிக்லி வந்து என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவரோட நேஷ்னல் இன்கம் லெவல்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். திஸ் கம்ப்யூட்டர் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் வந்து எதனால் நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இன்னோவேஷனால் தான் ஒரு எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் வந்து நடக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இன்னோவேட்டிங் நியூ திங்ஸ், இன்னோவேட்டிங் நியூ மெஷின்ஸ், நியூ டெக்னிக்ஸ் எல்லாமே everything leads to the increase in the economic progress. Okay, and coming to political freedom. So the process of development is linked with the political freedom. Okay, so இந்த டெவலப்மெண்ட் வந்து டைரெக்டாக வந்து நம்மளோட பொலிட்டிக்ஸ்க்கு வந்து லிங்க் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேவா, எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, தாதாபாய் நவ்ரோஜி என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, poverty and un-British rule in explained in his classic work Poverty and Un-British Rule in India. ஓகே, ஸோ இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வந்து பிரிட்டிஷர்ஸ் என்ன பண்ணியிருக்காங்க, நம்மளோட இந்தியன் வெல்த், நம்ம இந்தியா இருக்க வெல்த் எல்லாமே உறிஞ்சிட்டாங்க. இதனால் என்னாச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்தியாவில் வந்து அதிகமாக வந்து பாவர்ட்டி இருக்குது அப்படின்னு வந்து அவரோட கிளாசிக் ஒர்க்கில் வந்து டிஃபைன் பண்ணியிருப்பார், நேம்லி பாவர்ட்டி அண்ட் அன்பிரிட்டிஷ் ரூல். ஓகே, ஸோ அண்ட் கம்மிங் டு நெக்ஸ்ட் ஒன், சோஷியல் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் வந்து நான் இன் ஷார்ட் சொல்கிறேன் பாருங்கள். சோஷியல் ஆர்கனைசேஷன் லைக் ஃபியூ சோஷியல் டெவலப்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ், ஒரு ஃபியூ கம்யூனிட்டிஸ் இருக்கும். லைக் வந்து இந்த அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் வந்து ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு சோஷியலாக வித்தவுட் எனி எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ், எந்த ஒரு கவர்மெண்ட் சப்போர்ட்டும் இல்லாமல் நடக்கிற ஆக்டிவிட்டீஸ் தான் சோஷியல் ஆர்கனைசேஷன்ஸ். ஓகே, கவர்மெண்ட்டோட பங்கு வந்து ரொம்பவே கம்மியாக இருக்கும். ஸோ இங்கே வந்து என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த சோஷியல் ஆர்கனைசேஷன்ஸ்லேருந்து வர வந்து ஒரு பெனிஃபிட்ஸை வந்து ஈக்குவலாக டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணாத ஒரு பட்சத்தில் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நிறைய புவர் பீப்புள் வந்து அந்த ஒரு ஆர்கனைசேஷனில் ஜாயின் ஆக மாட்டாங்க. இப்போ வந்து அங்கே இருக்க ரிச் பீப்புள் வந்து அதில் இருக்க வர பெனிஃபிட் வந்து நிறையா வந்து எடுத்துக்குவாங்க. இதனால் புவர் பீப்புள் வந்து எஃபெக்ட் ஆவாங்க. இதுதான் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தா க்ரானிக் கேபிட்டலிசம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. க்ரானிக் கேபிட்டலிசம் இஸ் சிச்சுவேஷன் வேர் புவர் பீப்புள் வில் பி அஃபெக்டட், ஓகே, டியூ டு ரிச் பீப்புள் சின்ஸ் தே ஆர் acting unfairly. Okay, so mass participation in development progress is a precondition for accelerating the development process. Okay, ஒரு டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் நடக்குது அப்படின்னா வந்து அங்கே வந்து நிறையா பேர் எல்லா கிளாஸ் லைக் ஹை லோ அப்படின்னு இல்லாமல் எல்லாமே வந்து ஈக்குவலாக பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாங்கன்னா அங்கே ஒரு சேஞ்ச் நம்ம பார்க்கலாம் இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பார்ட்டிசிபேஷன் வந்து எப்போ எஃபெக்ட் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதிலிருந்து வர ஒரு பெனிஃபிட்டை வந்து ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் மட்டுமே என்ஜாய் பண்ணுறாங்க. ஓகே, இதனால் என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, மோஸ்ட் ஆஃப் த புவர் பீப்புள் இஸ் நாட் அட்டெண்டிங் தட் program. So in this way it is getting affected. Okay, so if it is treated equally, if everyone is treated equally, we can see a huge change in the any organization. Okay, இப்போ வந்து அவங்க வந்து
பாவர்ட்டி ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு ஆர்கனைசேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணி அதுக்கு உண்டான ஆக்டிவிட்டீஸ் கேரி அவுட் பண்ணாங்கன்னா, எல்லாருமே பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி எல்லாருமே ஒரு இனிஷியேட்டிவ் எடுத்தாங்கன்னா, யூ கேன் see a difference இல்லையா? ஸோ ஒன்லி ஒரு பர்டிகுலர் குரூப் ஆஃப் பீப்புள் மட்டும் போராடிட்டே இருந்தாங்கன்னா we can never see the change. That is a thing. Okay, and coming to corruption free administration. Okay, so corruption வந்து ஒரு one of the main negative factor இந்த growth process வந்து அஃபெக்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து one of the main என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா corruption. ஓகே, ஸோ இந்த எந்த ஒரு கண்ட்ரியில் வந்து ரூட் காஸ் ஃபார் கரப்ஷன், இந்த மெயின் காஸ் ஃபார் கரப்ஷன் என்ன அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சி அது வந்து ஒரு ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ்லேயே வந்து ரிமூவ் பண்ணணும். unless it is not removed we can never see a growth in any economy. Okay, so the tax ஒரு tax evasion tends to breed corruption and hamper economic progress ன்னு சொல்கிறாங்க. டேக்ஸுங்கிற சிஸ்டமே இல்லை அப்படின்னா வந்து நிறைய கரப்ஷன் வந்து நிறைய நடக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ வந்து நம்ம வந்து நிறைய வந்து பிளாக் மணி வந்து சேர்த்து வச்சுருப்பாங்க இல்லையா? ஸோ ஆஃப்டர் டேக்ஸ் இருந்துச்சுன்னா வந்து கரெக்டாக அவங்க எவ்வளோ சம்பாதிக்கிறாங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்க வந்து கரெக்டாக அவங்களோட இன்கம் வந்து ஸ்டேட்டஸை வந்து அவங்க கவர்மெண்ட்டு காமிக்க முடியும். அதுக்கு தகுந்த மாதிரி டேக்ஸ் பே பண்ண முடியும். இந்த டேக்ஸ் சிஸ்டமே இல்லைன்னா வந்து நிறையா வந்து பிளாக் மணி வந்து சம்பாதிக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க, நிறையா வந்து ஊழல் நடக்கும். இதனால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்ம எக்கானமி வந்து நிறையாவே ஹேம்பர் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ ஒரு கரப்ஷன் ஃப்ரீ அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் தி மெயின் ரீசன் ஃபார் எக்கனாமிக் ப்ரோக்ரஸ். ஓகே, டிசைர் ஃபார் டெவலப்மெண்ட். ஸோ டிசைர் ஃபார் டெவலப்மெண்ட்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு டெவலப்மெண்ட் நம்ம டெவலப் ஆகணும், நம்ம வந்து இண்டிவிஜுவலாகவும் ஆஸ் எ சொசைட்டியாகவும் ஆஸ் எ கண்ட்ரியாகவும் நம்ம டெவலப் ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரு வெறி இருந்தால் மட்டுமே வந்து கவர்மெண்ட் மட்டும் போராடிட்டே இருந்தால் வந்து பத்தாது இல்லையா? எல்லாருக்குமே அந்த ஒரு இந்த ஃபயர் இருக்கணும், டெவலப் ஆகணும், அப்படி நல்லா படிக்கணும், நல்லா மார்க் வாங்கணுங்கிறது வந்து அது ஒரு இண்டிவிஜுவலோட வந்து ஒரு இன்டென்ஷன். ஓகே, ஸோ அது இருக்கிற பட்சத்தில் மட்டும்தான் வந்து நம்ம we can see a change இல்லையா? நம்ம வந்து நம்ம தலையெழுத்து இவ்வளோ தான், நம்ம இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படின்னு வந்து அந்த லெவலுக்கே செட்டில் ஆகிட்டாங்கன்னா நம்ம வந்து எப்பயுமே வந்து டெவலப் ஆகிற ஒரு சுச்சுவேஷன் நமக்கு வந்து இருக்காது. ஸோ இந்த டிசைர்னால் என்ன, ஒரு ஆசை இல்லை, அந்த டெவலப் ஆகிற ஆசை வந்து எல்லாருக்கும் இருக்கணும். அப்போ தான் வந்து நம்ம கேன் see a economic progress அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அண்ட் கம்மிங் டு மாரல் எத்திக்கல் அண்ட் சோஷியல் சர்வீஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, ஒரு பீப்புள் வந்து ஒரு ஹானஸ்ட்டாக இருக்கணும். ஸோ எந்த ஒரு கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸாக இப்போல்லாம் வந்து கவர்மெண்ட் ஜாப்னால் வந்து லைக் வந்து நம்ம எந்த வேலையை செய்யினாலும் நமக்கு வந்து சம்பளம் கிடச்சிரும் அப்படின்னு ஒரு தாட் இருக்குது இல்லையா? ஸோ இந்த ஒரு மைண்ட் செட்டு தான் வந்து இந்தியா பேக்வர்ட்னஸ்க்கு மெயின் ரீசன். ஓகே, கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸாக இருக்கட்டும், கவர்மெண்ட் டீச்சர்ஸாக இருக்கட்டும், லைக் கவர்மெண்ட்னாலே வந்து நம்ம வந்து வேலை செய்யாமல் நமக்கு வந்து எல்லாமே கிடச்சிரும் அப்படிங்கிற ஒரு டிஸ்ஆனஸ்ட்டாக இருப்பாங்க, ஒரு எத்திக்கல் வேல்யூஸ் இல்லாமல் இருப்பாங்க. இதெல்லாம் தான் மெயின் ரீசன்ஸ் ஃபார் த backwardness of our country. Okay, so being moral, ethical and social and following social values is very important for any economic progress. Okay, so casino capitalism அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வந்து எவ்வளோ சம்பாரிச்சாலும் வந்து பத்தாது. யாருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த சூதாடுறவங்களுக்கு, குடிக்கிறவங்களுக்கு, இவங்களுக்கெல்லாம் வந்து இதனால் என்ன, இந்த மாதிரி மக்கள் நிறைய ஒரு சொசைட்டியில் இருக்காங்க அப்படின்னா வந்து we can never see economic progress, we can never see any development in country. Okay, that is the thing. And பேட்ரிமோனியல் கேபிட்டலிசம் அப்படின்னா, பேட்ரிமோனியல் கேபிட்டலிசம்னு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பரம்பரை சொத்துலேயே என்ஜாய் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க பார்த்தீங்களா, எந்த ஒரு ஹார்ட் ஒர்க்கும் பண்ணாமல் அவங்க தாத்தா சொத்தில் அவங்களோட ஹெரிடிட்டி வச்சு வந்து அவங்க ஹாப்பியாக இருப்பாங்க. இதனால் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவங்க வர ஃப்யூச்சர் ஜென்ரேஷன்ஸ்க்கு அந்த ஹார்ட் ஒர்க்னால் என்ன அப்படின்னே தெரியாமே போயிடும் இல்லையா? ஒரு ரூபா சம்பாதிக்கிறது எவ்வளோ கஷ்டம் அப்படிங்கிறது தெரியாமல் போயிடும். ஸோ இதுதான் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தா பேட்ரிமோனியல் கேபிட்டலிசம். ஸோ பீப்புள் ஹூ ஆர் சில்ட்ரன் ஹூ என்ஜாய் தேர் பேரண்ட்ஸ் அசெட். ஓகே, ஸோ these are the few non-economical factors. Yeah, now we came to an end for economic and non-economic factors. So these are the few determinants of economic development. Thank you.